આપ જોઈ શકો છો અમરનગર ખાતે જે હું ગટરની સમસ્યાનો વાત કરી રહ્યો છું, અહીંયા ઘરોની અંદર આ રીતે પાણી ભરાયું છે. લોકો સ્થળાંતર કરવા માટે મજબૂર થયા છે અને ગટરોમાં એ હદે સમસ્યા થઈ રહી છે કે ઘરની અંદર કમ્પ્લીટલી બધે પાણી પડે, ગટરનું પાણી બેક મારી રહ્યું છે. ચારે બાજુ મચ્છરજન્ય પાણીજન્ય રોગોની સમસ્યા છે અને મારી સાથે આસપાસના અમુક રહીશો છે જેની સાથે આપણે વાત કરીએ. बेन दीदी क्या इशू आ रहा है, कितने टाइम से इशू है ये लगभग आज 8 दिन से अनवर नगर में पूरा इश्यू है। हम लोग 10-15 बहनें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गई थी, वहाँ वाक साहिब करके हम सब बहनों ने जाके उनसे मुलाकात की। उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे हम आज शाम को करवाते वहां से कॉक बंद है ना, वो जो वाल होता है ना वो बंद है। उन्होंने बोला, हमने बोला पंप बंद है तो पंप ऑन करवाता हूँ, अभी तक ऑन नहीं करवाया, पता नहीं वो क्या है। हमने जेटिंग मशीन की कंप्लेंट की थी, मैंने ऑनलाइन अर्जी भी की 155-303 पर, जो ऑनलाइन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन का नंबर है, वहां से भी कुछ भी जब भी फोन करते तब ऐसा बोलते वहां से कि आपका अर्जी का प्रोसेस चालू है, बट कहाँ प्रोसेस चालू है। हमने गए साल ये कॉर्पोरेशन में अर्जी दी है, मणिनगर इनवर्ड नंबर है मेरे पास, वो ले जाके उनको दिखाया कि इनवर्ड नंबर है, तो डैमेज लाइन चेंज करने का हमने गए साल से अर्जी रखी है, लेकिन डैमेज चेंज करने का कोई भी एक्शन कोई ले नहीं रहा। कॉर्पोरेटर है हमारे गिरीश भाई साहेब, ये है जलपा बहन है, सब कॉर्पोरेटर है। हम जाके वहां मुलाकात करते हैं तो बोलते कॉर्पोरेटर ऑफिस में नहीं है, घर पे जाके मिलो, घर पे कॉर्पोरेटर नहीं है। तो कॉर्पोरेटर काम कब करेंगे? कॉर्पोरेटर एरिया ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि एरिया में है, कौन से एरिया में? ये मेरी इतनी सारी बहनें पूछो, गिरीश भाई को कौन जानता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। सुनवाई नहीं होती कि हम 10 को जाके आते हैं, बच्चे घर में बीमार। और हमारा एक कॉलेरा और मलेरिया का अगर एक भी केस जाता है तो हम कॉर्पोरेशन पे केस करेंगे, और ये कॉर्पोरेशन को पता चलना चाहिए कि हम कॉर्पोरेशन, पीने का पानी गटर का मिक्स होता है, गटर का पानी आता है। अभी घर में से तुम किसी के भी घर में से सैंपल लेके देख सकते हो पानी कितना गंदा है। अगर ये सुनवाई हमारी नहीं होगी तो हम आगे पूरा एरिया मिलके एक्शन लेने वाला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपकी क्या रजूआत? इतनी रजूआत है पहले तो, अभी चलो हम समझते हैं कि ये मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून का कोई प्री प्लान नहीं हो रहा है हमारे एरिया में। जब हम टैक्स क्लियर करते हैं, भरते हैं, तब भी ये कुछ नहीं हो रहा है। अब हम चाहेंगे, हमको ड्रेनेज लाइन पूरी चेंज करवानी है। अभी हमें मांग है जेटिंग मशीन की, जो जेटिंग मशीन आज की तारीख में आना चाहिए। अगर एक भी बच्चा बीमार होता है, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी कॉलेरा का अगर एक भी केस होता है तो हम कॉर्पोरेशन पे केस करेंगे। જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારે આ સમસ્યા બહુ વિકટ બની ચૂકી છે અને ઘણા મહિનાઓથી એના રહીશો આ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. હવે 8 દિવસથી આ સિચ્યુએશન છે, જે 8 દિવસથી ઓનલાઈન અને પોતે જઈને અરજી કરી રહ્યા છે. 8 દિનથી આ અરજી છે પણ કોઈ અરજી, કોઈ એક્શન લેવા તૈયાર નથી. એટલે અમારી કોર્પોરેશનને ખાસ વિનંતી છે કે આજ ને આજ આનું નિરાકરણ થવું જોઈએ, નહીં તો કોર્પોરેશન પર કેસ કરવા અમે બધા તૈયાર છીએ અને એના જિમ્મેદાર કોર્પોરેશનના તમામ કર્મચારી રહેશે. આપ જોઈ શકો છો અત્યારે રહીશોમાં ખૂબ રોષ છે અને સ્વાભાવિક છે કે એ લોકો આટલા સમયથી આ વસ્તુને તકલીફ ભોગવી રહ્યા છે. તો શું છે કે એના માટે આપણે મારી બી તંત્રને, અમારી સૌની તંત્રને નમ્ર અરજી છે કે અહીંયા તાત્કાલિકપણે અહીંયા સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે અને સ્થળ પર તપાસ કરીને ક્યાં તકલીફ આવી રહી છે, કઈ બાજુ આ બ્લોક થઈ રહ્યો છે, પાણીનો નિકાલ કેમ નથી થઈ રહ્યો, કેમ ઘરોની અંદર પાણી બેક મારી રહ્યા છે, એની ત્વરિત તપાસ કરી અને આની ડિટેલ લઈને આ વસ્તુનું નિરાકરણ લાવવાની ખૂબ જ તાકીદ જરૂર છે. આભાર. મારી સરકારને આટલી વિનંતી છે કે હું જાણવા માંગુ છું કે કોર્પોરેટર જે આપણા વટવાના છે, જે અમે વોટ આપીને એમને લાયા છે, બરાબર છે, તો એ કોર્પોરેટર ઓફિસમાં બેસવા માટે અમે ચૂંટાયા છે એમને કે અમારા કામ કરવા માટે? જો કોર્પોરેટર અમારા એરિયામાં આવે નહીં તો અમને એમને લાવવાનો ફાયદો શું છે? બરાબર, જો અમારી સુવિધામાં અમને સુવિધા ના મળે, જો કે અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ, જે સરકાર માંગે છે તે ટેક્સ એમને પૂરું કરીએ છીએ, બરાબર છે. દર વર્ષે ટેક્સ ક્લિયર છે. મારા આખા અનવરનગરની ગલીમાં 99% ટેક્સ બધા ભરે છે અને અમે પોતે ટેક્સ આવે છે તો ભરવાનું જણાવીએ છીએ કે ટેક્સ ભરો. હવે આ પ્રોબ્લેમ થઈ છે તો અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ, તો અમને સરકારને નર્મ વિનંતી છે કે અમને આ સુવિધાનો લાભ મળવો જોઈએ અને આ સુવિધાનો લાભ નહીં મળે તો પછી કોર્પોરેટર જવાબદાર છે, તમામ સરકારના કર્મચારી જવાબદાર છે.
આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારે સ્થળ તપાસ કર્યા પછી અહીંયા જેટ મશીનની ત્વરિત રિક્વાયરમેન્ટ છે. એ તાત્કાલિક ધોરણે જેટ મશીન મોકલી આ ચેમ્બરોને સફાઈની મેઇન લાઇનની ચેમ્બરની સફાઈ કરવાની કામગીરી આરંભ કરવામાં આવે. અહીંયા ખરેખર સ્થિતિ વિકટ છે. અમે બી છેલ્લા અડધો કલાકથી અહીંયા ફરી રહ્યા છે, પણ અહીંયા સ્થિતિ ખરેખર ખરાબ છે, દયનીય છે. અને અમે પોતે પર્સનલી આપણે બધા રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આમાં સ્થળ તપાસ કરી તાત્કાલિક કામકાજ શરૂ કરવામાં આવે. આભાર. अनवर नगर के रईसों में ये एक बच्चा है जिसके घर में पूरा गटर का पानी घूम रहा है. तैमूर नाम है. ये 10 दिन से बीमार है. इसकी वजह से जो वो कासिबा हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हो रहा है इसका. आपको अगर कॉर्पोरेशन को पता करना हो तो तैमूर के नाम से केस है जो कासिबा में आप चेक कर सकते हैं कि ये इसी वजह से इन्फेक्शन से बीमार हुआ है ये बच्चा. કેટલા વર્ષનો છે આ બાબા? 1.5 साल का. અને કેટલા દિવસથી 15 દિવસ से. આપ જોઈ શકો છો નાના નાના બાળકો બી પ્રભાવિત થયા છે આમાં, અને વૃદ્ધ હોય, બાળકો હોય, બધાની તબિયત અત્યારે લથડી રહી છે. બિકોઝ આ પાણીનું ભરાવ નિકાલ થઈ નથી રહ્યો, અને અહીંયા ત્વરિત રીતે આ કામગીરી કરવા અમારી નમ્ર અપીલ છે.